Yes, a warm welcome to all my esteemed guests only at Just News, talking straight with Sandeep. We have our esteemed guest, Mr. Indranil Mukherjee, a renowned fashion designer. Everybody calls him Neeli. Hi, Neeli. Thank you Hi Sandeep. for accepting my invitation. Love you, dear. আশা করি তুমি ভালো আছো, সব ঠিকঠাক চলছে। হ্যাঁ, সব ঠিকঠাকই আছে, বাড়িতেই আছি, তো ভালোই আছি। we have we have Mr. Saurabh Chakraborty. He's a renowned film director from Bombay, and he has made his last film called Oroni Tokhon in Bengal film industry. Welcome, sir. Welcome to our show. Thank you, Sandeep. Thank you so much for inviting me. And we have Mr. Pramod Duggar with us, the chairman of Indian Gem and Jewellery Creation, and also he's the secretary of Calcutta Gem and Jewellery Welfare Association. A warm welcome to you, sir. Mr. Duggar. Thank you very much. Thank you, Sandeep. Thank you. Before starting the program, I will like to thank the CEO of Just News and Just Studio, Suchandra Vania, for initiating this great idea. I would like to thank the backdoor team, the editing and VFX team, and all the person working behind me like Shomita, Pratik, and Chandodoy. They are the main workers. I am only the face of the program. That's the only thing. So, সবার কাছে এবার যাবো এক এক করে। হাই নীলি, কেমন আছো? সব ঠিকঠাক? অল ওয়েল, আই গেস সো। আমি বলবো যে ফ্যাশন ডিজাইনার, তুমি তো শুধু ফ্যাশন ডিজাইনার নয়, ইউ আর আ গ্রুমার, ইউ আর আ মেন্টর ফর মেনি, এভরিবডি নোজ ইউ ভেরি ওয়েল, অ্যান্ড ইন আ ভেরি short time you have achieved that with your honesty, with your humbleness. You are very humble and you deal with all the people in your own way. So আমি তোমার কাছে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, what is the future you see of fashion designing right now? Fashion designing as an industry will suffer definitely because we are at the end of the day is a luxury brand. Or এখন basic necessities নিয়ে we are focusing. And right now no retail shops are opening, there is no production happening as such, so obviously buying clothes is the last thing on people's mind. কেন সবাই এমনিতেও লকডাউনতে বাড়িতে বসে আছে, so you don't even require clothing right now. Correct. বাড়িতে একটা গেঞ্জি and shorts পরেই সবাই চালিয়ে নিচ্ছে. We are not going out anywhere that we need to wear specifically designed clothes now. And যতটা আমি দেখতে পাচ্ছি in another year's time, till the time the vaccine is not invented, কোনো গ্যাদারিংস ও এরকম হবে না, বিয়ে বাড়িগুলো সেরকম হবে না। কারেক্ট। আমি টাইম এই পয়েন্টটাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলাম যে এই যে গ্যাদারিং হবে না, তার মানে ইভেন্ট হবে না। ইভেন্ট হবে না মানে আজকে বিরাট একটা লস ফর দ্য ফ্যাশন শোজ। আমরা যেখানে যাই, অ্যান্ড তুমি তো খুব ডিপলি অ্যাসোসিয়েটেড থাকো সবকিছুর সঙ্গে, তো তারা এটাও তো একটা ইন্ডাস্ট্রি। আজকে আমরা সবাই দেখতে গেলে কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু তোমার কি মনে হয় ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি ইজ মোস্টলি এফেক্টেড? মোর দেন ফ্যাশন, দ্য ইভেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ইজ, আমাদের স্টিল দেয়ার উইল বি আ রিকোয়ারমেন্ট। কেন ছোটখাটো হলেও people once things start getting normal, people would want to get back to clothing and all, but event industry will suffer the maximum because ওদের তো মানে ইভেন্টই করতে পারবে না যখন more than 10 people, তাহলে তো মানে there will be no scope for them. So they are going to suffer the maximum. নীলি একটা খুব ভাইটাল পয়েন্ট। নীলি, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি। নীলি হ্যাজ রেজড আ ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট, 10 পিপল। আমি এই প্রশ্নটা একটু সৌরভদার কাছে যাব একটা জানার জন্য। আমি নীলি তোমার কাছে ফেরত আসছি। সেটা হচ্ছে যে সৌরভদা, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে নাকি হলে লোককে সিনেমা দেখাবার কথা বলা হচ্ছে, এমনকি পার্টিতেও সেটা করার কথা বলা হচ্ছে, এমনকি সেটা বার্স হোক, রেস্টুরেন্ট হোক, সব জায়গাতে নাকি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে করতে হবে। যেখানে অকুপেন্সি সাপোজ 100 আছে, সেখানে ওটা করতে হবে 50। তো তোমার কি মনে হচ্ছে, will it be fruitful for the person who is doing this business? I am asking this question to Saurabh Chakraborty. Whom we are trusting actually, কারণ তুই যখন অলরেডি সমস্ত লকডাউন বন্ধ আছে, তখনও তুই সমস্ত রিপোর্টে দেখছিস রাস্তায় লোকজনের কি অবস্থা, তারা এখনো এটা ফিল করতে চাইছে না আদৌ এটা কোনো রকম লকডাউন বলে। সো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর মানেটাই বোঝাতে যাদের এত ধর 1.5 মাস প্রায় হচ্ছে লকডাউন হয়ে হচ্ছে, তো এতদিনে সেটাও যাদের বুঝছে না, হুম উই আর ট্রাস্টিং কি মানে সোশ্যাল হলে নয় বুঝলাম, মানে থিয়েটারে একটা সিট তো নির্দিষ্ট তাতেই বসলো, কিন্তু তাতেও মানে হাজবেন্ড ওয়াইফ তারা পাশাপাশি বসবে, বা লাভ কাপল তারাও পাশাপাশি বসবে, মানে হাউ ক্যান ইউ ট্রাস্ট পিপল
মানে এনি সোশ্যাল গ্যাদারিং এ ওরা ডিসটেন্স নিয়ে, তো হাউ ক্যান ইউ ট্রাস্ট পিপল যাদের অলরেডি এতদিনে বোঝানো গেল? আমি এই পয়েন্টে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, যে প্লিজ আপনারা বাড়িতে থাকবেন, প্লিজ আপনারা যারা আমাদের এখন স্বাস্থ্যকর্মী আছে, ডাক্তার আছে, নার্স আছে, পুলিশ আছে, তাদেরকে মারবেন না, তাদেরকে সঙ্গে একটু কোঅপারেট করবেন। সত্যি আমরা কি আজকে সত্যি মনুষ্যত্বটা হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে থেকে? আমি এই প্রশ্নটা আমি একজনকে করছি না, আমি এটা সৌরভদা, নীলি, দুর্গাজি সবার কাছে করছি, যে সত্যি কি মানুষ আজকে নিজের মনুষ্যত্বটা ভুলে যাচ্ছে? আই উইল স্টার্ট উইথ নীলি একটু বলো প্লিজ। See, what's happening is here is most of them are not understanding the gravity of the situation. ওরা ভাবছে কি আমরা বাড়িতে বসবোই বা কেন, মানে আমাদের হবে না, মানে একটা মেন্টাল সেটআপ আছে that they are not understanding that you have to stay at home not for yourself but for the community, because hote pare your immunity is strong and nothing affects you, but you might be a carrier and you might spread it to another 10 people, because the only problem, COVID-19 is not a terminal disease, but the problem with COVID-19 is it's a very contagious disease, মানে খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায়। So that is the only reason people are being asked to maintain social distancing, stay at home. Egulo, they are not understanding the basic reason behind it, and no matter how many people are explaining, আমরা কত লাইভ যাচ্ছি, কত বলছি, কত ডিসকাশনস হচ্ছে, বাট কেউ, তুমি তো প্রত্যেকদিনই এটা অ্যাওয়ারনেসটা করেছো মানুষের মধ্যে যে প্লিজ আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, মানে এটা সত্যি নীলি রেগুলার করেছে। আমি মিস্টার দুগ্গার কাছে যাব, মিস্টার দুগ্গার, যে হোয়াট ইউ ফিল মিস্টার দুগ্গার, কি ইজ a person is losing his or her humanity? ऐसा है, देश की जनता ये सब देख रही है, लेकिन 100% में खाली 5 से 4% आदमी ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ की परवाह नहीं करते, और उसके कारण ये सारा माहौल है वो दूसरी दिशा में बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा इतना बड़ा 130 करोड़ पब्लिक जिस देश में रहती है, लोग इसको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चीज़ की अहमियत नहीं समझ रहे हैं, जानबूझ के इस तरह की मतलब गलतियां कर रहे हैं। पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, डॉक्टर है, नर्स है, सफाई कर्मचारी है, इनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, और ये नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं जानबूझ के नहीं समझ रहे हैं कि भी इस तरह की गतिविधि करने से ये लास्ट में नुकसान किसका होना है। उसके परिवारों में ही ये सेम कहानी बीत रही है, उनके परिवारों में लोग इस बीमारी से सलीक हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन इसकी वस्तु स्थिति वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका अपना जिद है या अपना उसका एक रुतबा दिखाने के लिए ये सब चीज़ कर रहे हैं, और ये गलत है, और इसको हम सबको मिलकर से आप संदेश पास कर रहे हैं। ये नहीं है कि खाली गवर्नमेंट इस पे काम करे, हमारा पब्लिक का भी ये पूरा जिम्मेदारी बनता है कि हम भी। Mr. Duggar, I will ask you another question also. A person is asking कि what will be the condition of jewelry industry after this, because that comes as a luxury. Many people has asked me कि what will happen to jewelry industry, how are you combating this scenario? Sir, how ऐसा are है you combating this scenario, because state government and world government has announced that there will be a world recession, so will there be a recession at your industry also? देखिए सर, मेरे एक पैनलिस्ट मित्र ने अभी बताया कि उनका आइटम है वो लग्जरी आइटम है। सेम कहानी हमारे पे भी स्थापित होती है। हमारा आइटम भी कम लग्जरी नहीं है, वो महंगा आइटम है, और महंगे आइटम को जब आदमी हर स्थिति में अच्छी तरह रहता है उस टाइम खरीदने की इच्छा करता है। अभी वो पहले खाने पीने के सामान पे ज़्यादा ध्यान देगा, टिल कपड़ों को भी जब नहीं खरीदेगा तो ज्वेलरी कैसे जल्दी से खरीदेगा, ये सोचनीय विषय है। लेकिन एक चीज़ हमारी इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा अच्छी बात ये है कि जिस आदमी के पास में हमारा सामान यानी गोल्ड जिसके पास है, कम से कम वो अपने मन में संतोष करके रखा है कि गोल्ड का दाम कहीं जाएगा नहीं, गोल्ड का दाम उसे मिल जाएगा, उसके बुरे वक्त का वो साथी है, इसलिए उस चीज़ को लेके जरूर उसको संतोष है। लेकिन जो बिक्री की बात आएगी या इंडस्ट्री की बात आएगी तो इंडस्ट्री को तो भी बहुत इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाके। I will include one point here कि गोल्ड का प्राइस सपोज 40,000 था, वो अभी 50,000 हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई गेस। और व्हाट यू आर सेइंग कि आप जो बोल रहे थे कि
many people are buying also at this moment. I have heard this because they are saying currency will fall down, but gold अगर हम रखेंगे तो उसका एक वैल्यू रहेगा. सर ये चीज है ही ना. अभी किसी के पास पुराना भी गोल्ड पड़ा है, जैसे अपने मदर के पास मिल जाएगा, आपकी वाइफ के पास, उनकी वाइफ के पास, उनकी सिस्टर के पास गोल्ड है, तो उसको एक मन में सिक्योरिटी लगती है कि मेरे पास गोल्ड पड़ा है. अगर मेरा इतना बुरा वक्त आ गया, मेरे पास पैसा ही नहीं मिलेगा, मुझे नहीं रहेगा, तो उसको देके कभी भी मेरे को पैसा मिल सकता है. उसकी मन की शांतना है, उसका एक मन का संतोष है, ये इसमें बहुत ज्यादा आधारित रहता है. और यही कारण है कि गोल्ड का दाम बढ़ा हुआ रहता है. मतलब क्यों बढ़ रहा है? जब सब चीजें टूट रही है. You have said the correct thing. Do you feel कि after this lockdown the economical condition of each family will be very bad in all phases? He can be a rich person, but according to that rich person also the economy has gone down. So what will the gold, आपका जो गोल्ड है, आप जो आपका जो कस्टमर्स है, वो क्या सिर्फ रिच लोग रहेंगे या फिर यू आर थिंकिंग और प्लानिंग कि यू विल गो फॉर अ स्ट्रेटेजी कि जहाँ पे जो लोग मिडिल क्लास है वो भी खरीद सकेंगे? क्योंकि लोअर मिडिल क्लास एंड बीपीएल लेवल आई डोंट थिंक कि आफ्टर लॉकडाउन विल बाय गोल्ड. दे विल थिंक ऑफ द सर्वाइवल फर्स्ट. सो इज देयर एनी वेज यू आर थिंकिंग? सर इसमें चाहे अमीर आदमी है या अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, क्वेश्चन अभी है, अभी की स्थिति में कोई भी आदमी गोल्ड की तरफ खरीदने में ध्यान नहीं देगा. उसके पास है, उसे बचाने में जरूर ध्यान देगा, लेकिन खरीदने में ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी पहली आवश्यकता वो नहीं है. पहली आवश्यकता उसकी खाने पाने की और अदर जो उसकी मेडिसिन की या अदर उसकी व्यवस्था करने की रहेगी. लेकिन जैसे ज्यादा पैसा वाला आदमी है वो ज्यादा सामान खरीदता है, कम पैसे वाला थोड़ा सा खरीदता है. लेकिन जो मिडिल क्लास के आदमी है उनके पास जब लास्ट में एक चीज देखा है, उसके बाद दो चीज पे ज्यादा वो आधारित रहता है. एक तो होता है उसका जमीन और दूसरा होता है उसका सोना. लेकिन जमीन को वो बेच नहीं पाता है, उसके हाथों उसको कैश नहीं मिलता है या उसका हेल्पफुल नहीं होता है जब वो बीमार पड़ गया है अर्जेंट. सोना में वो चीज मिलती है, इसलिए उसका विश्वास में टिका रहता है. और अभी की स्थिति तो ऐसी है कि इसमें तो इजाज़त के अलावा कोई उपाय नहीं हम लोग के लाइन के लिए, जो इंडस्ट्री के लाइन. आई विल कंक्लूड अ पॉइंट मिस्टर दुग्गल. उसका विश्वास टिका रहता है कि मेरे पास सोना है एंड एट माय क्राइसिस पीरियड, एट अ वेरी हाई क्राइसिस पीरियड, मेरे को पैसा मिलेगा, गोल्ड लोन मिलेगा. फॉर दैट रीजन देयर इज अ पॉजिटिविटी. इन माय शो आई ऑलवेज टॉक पॉजिटिव एंड we talk about solutions, so everybody comes to my show. I will ask another question to you, Mr. Duggar. Work from home, this is a very very important question for you. Work from home, for your industry, is it possible to do the work from home? For various kind of industries it is possible, but I want to know for your industry, is it possible to do work from home? सर इसका कुछ अंश खाली हम लोग अपने घर से काम कर सकते हैं. जैसे हम ऑनलाइन कोई माल बेच रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का एक लिमिट है. ऑनलाइन में एक छोटे अमाउंट की आइटम है, वो बेचने बहुत सुविधाजनक रह सकती है. लेकिन गोल्ड जैसी आइटम को जब तक वो आदमी छूता नहीं है, देखता नहीं है, पहन के नहीं देखता है या अदर चीज़ों में जब तक वो कॉन्फिडेंस में नहीं आता है, लेने का प्रयास कम करता है. अभी स्थिति ऐसी है कि लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हर चीज़ में ऑनलाइन का बिजनेस प्रारंभ हो गया. ऐसा नहीं, हमारी लाइन में भी चालू है ये, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, उससे बहुत कम बिजनेस हो पा रहा है. কারেক্ট ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট. মানে একটাতে অতটা ভালোভাবে বিজনেস হচ্ছে না যেমন আলাদা জায়গায় হচ্ছে. অ্যান্ড আমি এবার একটু নীলির কাছে যাব. নীলি, আমি নীলির কাছে যাচ্ছি. তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, যে এই সময় দাঁড়িয়ে যেটা দুগ্গারজিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষ কি সত্যি তার মনুষ্যত্ববোধটা ভুলে যাচ্ছে? হোয়াট ইউ ফিল? See what's happening, একটু ফ্রাস্ট্রেশন তো চলেই আসে. আমরা বাড়িতে বসে একটু ফ্রাস্ট্রেটেড তো ফিল করছি. तो ये फ्रस्ट्रेशन इज बीइंग वेंटेड आउट इन वेरी वेरियस रीजन. लाइक दुग्गर जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, जो मतलब अपना लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन को जो लोग फ्रंट लाइन में कर रहे हैं, जैसे द डॉक्टर्स एंड द पुलिस पीपल, उस पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. बट दे आर नॉट अंडर द बेसिक थिंग, दे आर नॉट गेटिंग इट दैट ये सब करके वो लोग और हैम्पर कर रहे हैं सिचुएशन. करेक्ट, उनको ये समझ नहीं आ रहा. So it's basically, I don't think it's losing humanity, it's basically they are getting too frustrated. So ওটাকে নিয়ে আমরা জেনারেলাইজ করতে পারি না কি লোকেরা হিউম্যানিটিটা ছেড়ে দিচ্ছে.
few of them are acting very inhumane. They are totally losing it. But still, I will give them the benefit. I am a very positive person like you. Yeah. I always see the better in people. I know you always spread positivity, so I always wished you to be in my show. And So I also most of believe. the people, I also I will say one point. I will say one point about Nili. নীলি এতটাই ভালো, ও অনেক সোশ্যাল কাজ করে, সেটা কিন্তু না জানিয়ে করে। দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট পার্ট ইন হিম। অনেক কথা অনেক মানুষ সোশ্যাল মিডিয়াতে বলে, it is easy to criticize a person, but it is very difficult to work like a person. You can criticize a person, but do some Correct. social work. Right, absolutely. The criticism is very easy. मैं अभी criticize कर सकता हूँ सब लोगों को, but we have to see the positivity in a person. नहीं, this is what I'm trying to. I'm a private person. Let me finish, Nili. क्या रहेगा? Because it's us talking straight with Sandeep. I will talk straight. आज के बाद কালকে তো যে কেউ মরে যেতে পারে. The way the deaths are happening, we can't predict. जितने दिन हम हैं, हंसी खुशी सबको प्यार बांट के रहेंगे. यही तो इंसानियत है. This is the positive route. Right. That is the tagline of Talk Straight with Sandeep. Yes. No, this is what I was trying to tell you then, Sandeep. Like, I'm a private person. আমি যা charity করি বা কিছু করি, I don't like to talk about it. But wherever it's required for spreading awareness and all, I am the person who does it. But I don't have a problem with people who are sitting at home and judging people যারা করছে বা photograph দিচ্ছে বা selfie দিচ্ছে, আরে ওরা কিছু তো করছে for whatever reason. And another thing, Nili, I will include one point. Nili যেটা বলছে, আরে ওরা করছে, ওরা তো নিজেদের পাবলিসিটি চাইছে না, ওরা তো মাস্ক পরে মুখে আটকে করছে, যদি রাস্তায় বেরিয়েও করে, ওর মুখটাও তো দেখা যাচ্ছে না। তো এখানে বুঝতে হবে যে he or she is doing to motivate the society. Nili's main intention is to motivate the society. It is not যে কি টিআরপি নেওয়ার জন্য। প্লিজ নীলি কন্টিনিউ। এটাই লোকেরা বুঝছে না। অ্যাটলিস্ট ওরা কিছু তো করছে, দে আর রিস্কিং নো ম্যাটার ফর হোয়াট এভার রিজন। যারা সিনিক্স বাড়িতে বসে বলছে কি পাবলিসিটির জন্য লোকেরা এটা করছে, ওরা হোয়াট এভার ইট ইজ, ওরা কিছু তো করছে, দে আর হেল্পিং আউট পিপল। এন্ড রিজাল্ট ইজ অ্যাটলিস্ট 4টে ফ্যামিলি কিছু খাবার তো পাচ্ছে। হয়তো ওদের সেলফি পোস্ট হলো বা ফটোগ্রাফ পোস্ট হলো, এটা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ে অফ হ্যান্ডলিং থিংস। কে কেমন করতে চায়, অ্যাটলিস্ট দে আর হেল্পিং আউট। লোকেরা যারা বাড়িতে বসে কোনো ওটা করছে না, মানে দে আর নট কন্ট্রিবিউটিং এনিথিং এনিওয়ে, বসে একটা পোস্টে লিখে দেবে কি আরে এরা তো কত ছবি নিয়ে হেল্প করছে, এটার কোনো মানে হয়, হিউম্যানিটি চলে গেছে। আমি একটা পয়েন্টের মধ্যে ইনক্লুড করব, সৌরভ দার কাছে যাব। সৌরভ দা, তোমার কি মনে হয় আজকে দিনে দাঁড়িয়ে যে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি কোন জায়গায় যাবে? হোয়াট ইউ ফিল? আমাকে অনেকজন প্রশ্ন করেছে, তাই জন্য আমি তোমার কাছে জানলাম, বিকজ ইউ আর দ্য আইডিয়াল পারসন টু সে অন দিস টপিক। ওয়েল, দু তিনটে জিনিস হবে জানিস। প্রথম কথা, এইটা কাটার পর মানে আমরা যেটাকে লিকুইডিটি বলি, সিনেমা কিন্তু এগেইন একটা লাক্সারি গুড, অলওয়েজ এক্সট্রা মানি দিয়ে তৈরি হয়, সিনেমাটা নেসেসারি নয়। মানে আজকে তো শোটা এটা একটা খুব অদ্ভুত আইরনি, প্রত্যেককেই যাদের প্রত্যেকেই আমরা একটা লাক্সারি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত জামাও। সিনেমাও কিন্তু তাই। তো যে প্রডিউসারদের হাতে ধর লিকুইডিটিটা এতটাই থাকতো যে তারা যে কোনো সময় ছবি বানাতেন নানান মাপে, সেটা ছোট বড় মাঝারি নানান রকম, সেই সংখ্যাটা কমবে। ওকে, দু তিনটে দিক আছে অ্যাসপেক্ট। এত বড় কিছু যখন ঘটে না, খুব একটা তার রেজাল্ট বেরোয় না, অলওয়েজ মাল্টিফ্যাসেটেড রেজাল্টস দেখা যায় বড়। তো বড় ছবি আমাকেও প্রশ্ন করছে, অনেকেই আলোচনা করছে, তাহলে কি বড় ছবি যেগুলো 70 কোটি 80 কোটি 100 কোটি দিয়ে হিন্দি সিনেমায় হয়, সেগুলো কি হবে না? আমি সেটা বিশ্বাস করি না হবে না বলে। মানে সেটাও হবে আর কি, হয়তো সংখ্যায় 5টার জায়গায় 3টে হবে বা 2টো হবে, বাট হবে। যেটা গুড, দেখ প্রচুর কাজ কমে যাবে, প্রচুর সিনেমা যেহেতু অনেকদিন বন্ধ থাকবে এখন বলেই বোঝা যাচ্ছে, সেহেতু থিয়েট্রিক্যাল রিলিজের জন্য যে ছবিগুলো তৈরি হয় সেগুলো অনেকেই ডিজিটালি রিলিজ করবে, যে ট্রেন্ডটা অলরেডি বলিউডে দেখা যাচ্ছে। নাও এর সমস্ত কিছুর মাঝে একটা ভালো দিক এটা আছে, অরিজিনাল যে সিনেমা কনসেপ্টটা ছিল, যেটা 100 কোটি ছবির কনসেপ্টটা ওয়ার্ল্ড সিনেমায় আজও সিনেমা কনসেপ্ট নয়। ওটা বলিউড একটা আলাদা কিছু ওয়ার্ল্ড সিনেমা থেকে সবসময়, যেগুলো ফেস্টিভ্যালস যায় বা এগুলো হয়।
তো এই যে কষ্ট করে যে করে হোক ছবিটা বানাতে হবে, এই জাতীয় ছবি প্রচুর দাঁড়াবে আর কি। কারণ যেহেতু মানে ওই ছবির জায়গান্টিক যে একটা মনোপলি, যে আমরা ছবি বানিয়ে দেখাবো কোথায়, দেখবে কি, সেটা যেহেতু হঠাৎ করে একটা ধাক্কা খেয়েছে, তো আমার ধারণা এটা আমি এটা তোকে কোয়ান্টিটির দিক দিয়ে বলছি, তো কোথাও একটা সাবসাইড না এরকম কি হতে পারে সৌরভ দা? আই উইল ইন্টারাপ্ট ইউ এন্ড আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন। কি সাপোজ দ্য আ ফিল্ম হুইচ ওয়াজ মেড ইন 100 crore, তো সেটা কি হতে পারে যে সেটা 50 crores এ হচ্ছে? হ্যাঁ অবশ্যই হবে, কারণ ছবি হবে না কেউ চাইবে না, প্রত্যেকেই চাইবে যতটা হোক আমি কম নেব, কম পাবো, বাট ইন্ডাস্ট্রিটা থাকুক, না হলে আলটিমেটলি থাকুক। এক্স্যাক্টলি। তাহলে সবাইকেই নিজেদের কিন্তু লাইফস্টাইলটা তার মানে সবার চেঞ্জ হয়ে যাবে, মানে যে অ্যাক্টর যে রেমুনারেশন নিত তারও কমে যাবে, মানে এভরিথিং উইল গো ডাউন। It's not about change, জানিস সন্দীপ, it's about adjustment somehow. And nextly মানুষ না হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছে যে এত কিছুর প্রয়োজন নেই। আমি আরেকটা পয়েন্ট সৌরভ দা বলাতে আমার মনে পড়লো, আমাকে একজন আমার বন্ধু বলেছে, আর উই ফরগেটিং আওয়ার সিম্পলিসিটি, এটা আমাকে একজন লিখেছে যে সিম্পলিসিটি, সিম্পল লাইফ। তো আমাকে একজন লিখেছে বন্ধু কালকে যে আমি সৌরভ দা আমাকে শেষ করতে দাও, সেটা হচ্ছে যে আমি সপ্তাহে 100 টাকা খরচ করতাম, কিন্তু তার মধ্যে আমি দেখলাম যে 80 টাকাটাই আমার এমনি যেত, 20 টাকা আমার কাছে থাকলেই দ্যাট ওয়াজ এনাফ। তো সেটাও কিন্তু করোনা শেখাচ্ছে, মানে করোনা কিন্তু মানুষকে শেখাচ্ছে, অনেক কিছু শেখাচ্ছে। দিস ইজ আ লার্নিং প্রসেস যেটা আমরা বাড়ি থেকে পাচ্ছি। অ্যান্ড আনাদার পয়েন্ট, সিম্পলিসিটি নিয়ে আমি একটা কথা বলবো, এটা সবাইকে বলছি। নীলি আছে, নীলি তো আমার কথাটা ঠিক বুঝে যাবে যে আমি কি বলতে চাইছি। সেটা হচ্ছে যে স্টেটাস, আমাদের স্টেটাস, এটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার যেটা করোনা শিখিয়েছে আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির। এটা কেন, জুয়েল ইন্ডাস্ট্রি হোক, সব জায়গাতেই একটা ব্যাপার থাকে, দেখ ও কি জামা পরলো, ও কি ড্রেস করলো, ও কি গাড়িতে এলো, এটা কিন্তু ম্যাটার করে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সবাই এটা বকলমে ম্যাটার করে। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। তুমি কি পড়বে, তোমার কি ক্যাপাসিটি আছে, দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। সে পড়তেই পারে, সে সুন্দরভাবে সেজে যেতেই পারে। সুন্দরভাবে সেজে যাওয়াটা আমি প্রতিরোধ করছি না বা প্রতিবাদ করছি না, বা আমি বলছি না যে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে সে এটা করবে। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমার একজন পরিচিত, আমি তার নাম নেবো না এখানে, সে আমাকে বলেছিল যে ফারারি গাড়ি আছে। আমি ভেবেছিলাম সে বোধহয় কিনতে চাইছে ফারারি গাড়ি। সে আমাকে বলল আমি একটা ইভেন্টে যাব, ড্রাইভারটা আমার থাকবে, কত রেন্ট লাগবে। তখন আমি বললাম কেন? বলছে ফারারি গাড়িটা করে গেলে আই উইল সিক দ্য অ্যাটেনশন অফ মেনি। তো এটাও কিন্তু একটা ব্যাপার যে আমি জানি সবাই মানে আহিস্তা আহিস্তা সব হাসছে, এভরিবডি স্মাইলিং, এভরিবডি ক্যান গেট দ্য পয়েন্ট রাইট নাও ইন করোনা। আজকে করোনা ফারারি গাড়িটা ইম্পর্টেন্ট নয়, করোনায় আজকে কি ড্রেস পরছি ইম্পর্টেন্ট নয়। দো নীলির ড্রেস আমি পরি, নীলিকে আমি খুব ভালোবাসি, নীলি খুব ভালো মানুষ, নীলি কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কন্ট্রিবিউট করে। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। আমি বলতে চাইছি এই জিনিসটা, মানসিকতাটা মানুষকে চেঞ্জ করতে হবে, যে আমি যেটা পড়ি, আমি যেটা গাড়ি করে গেলাম, দ্যাট ইজ গুড, বাট আমি তার জন্য আমার স্ট্যাটাসটা কাউকে শো করে তাকে ছোট করব না। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। ইউ কান্ট লেট সামবডি ডাউন বাই শোয়িং ইউর ওন স্ট্যাটাস। আমাদের এখানে যে পার্টি হয় বা যেখানে হয়, আমাকে একজন সেদিন বলছে, আমার বন্ধু, ওই ডিরেক্টর আর ওই প্রডিউসারের বাড়িতে আমি তো ওকে দেখলাম না, ওই আর্টিস্টকে। আমি বললাম কেন, কি হবে তার জন্য? না, দ্যাট মিনস দ্যাট আর্টিস্ট ইজ নট শাইনিং। আমাকে এটা কি বুঝতে হবে যে পেস্ট্রি পার্টিতে গেলে আমি শাইন করব? অনেক রকম কোয়েশ্চেন ওঠে, আর আমার শোতে সবাই স্ট্রেট কথা বলে। আই এম নট ইনসাল্টিং অর লেটিং এনিবডি ডাউন, বাট ভেরিয়াস questions comes up when we talk or when we chat. That is the only thing. I will go to Nili. Nili, what do you feel on this question? কি মনে হয়? I said this in the beginning যখন আমরা শুরু করেছিলাম, COVID-19 has made a equality status to everybody. এখন ফারারি গাড়ি থাকলেও বাড়িতেই বসে থাকবে, ফারারি নিয়ে তো তুমি কোথাও বেরোতে পারবে না। ভালো ভালো দামি জামা থাকলেও তুমি বাড়িতে তো দামি জামা পরে বসবে না, তো একটা টি শার্ট বা শর্টস পরে থাকবে। তো সেটাই একটা ব্যাপারটা সব একটা সেম লেভেলে নিয়ে আসে। এটা হতে পারে গড হ্যাজ অনলি ডিসাইডেড কি যারা একটু বেশি they were too much thinking too much of themselves, they have come down to the basic thing ki eta reality, end of the day survival is what counts. We all need to be safe, and we all need to
get better so that we don't face the situation like this. But Ekdom, equality we ব্যাপার চলে need to help each other also. We need to help each other also. The scenario is tending that we have to stand by each other, we have to help each other also. আজকে মানুষকে তার স্ট্যাটাস ভুলে গিয়ে একটা মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যে ভাই তোমার কি হেল্প লাগছে। It is not about a single government. I am not talking about central government. I am not talking about any state government. It is not possible for a state or a central government to give everything to each and everybody where the population density is so very high. We need to help each other. মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। আজকে সাপোজ one of my friend gave me an idea or suggestion last day কি প্রত্যেকটা পাড়াতে in every colony, it is not about political agenda. That person may or may not be into politics, but that person can take a responsibility যে ওই পাড়াতে ওই ব্লকে যারা যারা অসুস্থ, যারা আজকে হেল্প চাইছে, যারা আজকে রেশন চাইছে, তাদেরকে হেল্প করা। অ্যাটলিস্ট কল করে we have enough time right now. আমাদের আজকে ফোনের মধ্যে we are doing Skype chat right now, we are getting connected. অ্যাটলিস্ট সবার নাম্বারগুলো নিয়ে if we jot it down and পরবর্তীকালে কে কেমন আছে সকালবেলা যদি এটা ব্রডকাস্ট গ্রুপে হাই আই হোপ এভরিবডি ইজ ওকে অর নট এইটুকু যদি করে তাহলে কি খুব খারাপ হবে? তাহলে কি খুব ব্যাপারটা পজিটিভ হয় না? তো আমার এটা প্রশ্ন আমার গেস্টদের কাছে, ডু ইউ ফিল দ্যাট দিস ইজ আ গুড আইডিয়া? I will go to Saurabh Chakraborty first. কখনো কখনো ফাইন, বাট কখনো কখনো অকারণ মানে গুড মর্নিং একটা বকে বহু সময় তুই কাজের মাঝে কাজ করছিস কেমন মুডে I'm not talking about good morning. I am saying কি কেমন আছো, পাড়াতে কেমন আছো। I am talking about this COVID-19 scenario only this time. হ্যাঁ দেখ, বেসিক্যালি মানুষ সোশ্যাল অ্যানিম্যালই বলা হয় ক্ষেত্রে। ওরা কিন্তু সোশ্যাল বিইং সব সময়, তাই আমরা ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে এসেছিলাম। সো এই যে সেন্স অফ বিইং উইথ সোসাইটি, এটা সেন্স অফ সিকিউরিটির জন্ম দেয়। তাই তুই যে মতামতটা বলছিস সেটা আমার জন্য আমি সবসময়ই একমত, এটা সবসময়ই ট্রু। মানে যে কোনো সময় কাউকে কানেক্ট করে নেওয়া, যে কোনো এরকম সময় টাফ টাইমসে জাস্ট কয়েকজনকে অন্তত কানেক্ট করা, যেটা আমি পার্সোনালি ট্রাইও করি বহু সময়, জাস্ট ইন ফিউ ডেজ গ্যাপ। তো এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি। না একদমই। আমি আরেকটা পয়েন্ট হাইলাইট করব। কালকে আমার একজন পুলিশ ফ্রেন্ড সে আমাকে ফোন করেছিলেন, অ্যান্ড ফোন করে আমাকে একটা কথা বললেন যে, আমি বললাম কি হয়েছে, সব ঠিকঠাক তো, অল ইজ ওকে তো, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তো সে আমাকে বললো একটা কথা যে, দাদা আপনার তো প্রচুর কানেকশন, ইউ নো এভরিবডি, আমি তো বেরোচ্ছি, যদি আমার কিছু হয়ে যায় আপনি আমার ফ্যামিলিকে দেখবেন। দ্যাট ওয়াজ হিজ ভার্ডিক্ট টু মি। মানে আজকে যেখানে পুলিশ, ডাক্তার সবাই কিন্তু রাস্তায় কাজ করছে ইন দিস COVID-19 সিনারিও, তারাও তো মানুষ। আগে তারা তো আজকে দৈব শক্তি সম্পন্ন মানুষ নয় যে তাদের কিছু হবে না, আমাদেরই সব কিছু হবে। মানে আমরা যে কোথায় আছি না নীলি, সত্যি মানে আমরা সবাই চেষ্টা করছি। আজকে আমার শোতে যারা তোমরা এসেছো, আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল। মানে তোমরা সবাই এটা সঙ্গে একমত হবে, সব কথা বলবে, কিন্তু সত্যি মানে এই ঘটনাগুলো যখন সামনে আসে না, মানে ইট রিয়েলি হার্টস। আমি নীলির কাছে যাব। নীলি, হোয়াট ডু ইউ ফিল? That's true. Like I said before also, we cannot generalize a whole community or a larger group of people saying that ki 4-5 জন করছে বা একটা at least like Dugarji also said, कुछ लोगों के लिए we cannot make a whole generalized statement कि সবাই এরকম হয়ে গেছে। There are few people who are not adhering to it and few people who are creating a nuisance, and the government is taking steps to even get them in order. But then that is the maximum. We can hope that not many people lose it, because again I am saying this is all coming from frustration. But Neeli, acting out of frustration. Neeli, I will ask another question to you in this point. You are absolutely correct. If 5% people এর জন্য we can't blame the 95% of the people. You are absolutely correct. Right. But when we are beating a police officer, or when we are misbehaving with a medical staff or a doctor, সেই কমিউনিটিটাকে আমরা হার্ট করছি। তো কালকে যদি ডাক্তার আর আমাদের পুলিশ বলে যে আমরা বেরোবো না, আমরা কাজ করব না, কি এসে গেল, আমরাও বাকিদের মতো বসে থাকবো, দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস থিং ইন মাই প্রোগ্রাম যে প্লিজ আপনারা এখন অব্দি অ্যাওয়ারনেসটা আনুন, আপনারা এরকম করবেন না।
কারণ এই 5% পিপলের জন্য কিন্তু 95% পিপলের মধ্যে কিছু অন্তত মানুষ তারা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে, কিছু অন্তত মানুষ সিকিউরিটি ছাড়া মারা যাবে। তাদের লাইফগুলোকে আপনারা হ্যারাস কেন করবেন? ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য রাইট টু অল দিস টু মেক দেম ইন আ রিস্ক, টু গেট দেম ইনটু দ্য রিস্ক। প্লিজ ডোন্ট ডু ইট। প্লিজ নীলি কন্টিনিউ। সেটাই, নাও দে আর অল অ্যাক্টিং আউট বিকজ অফ ফ্রাস্ট্রেশন। সবাই আজকে সিন্স মোস্ট অফ আস আর ফ্রম দ্য এন্টারটেইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে বলছি। হোয়াট ইজ বিগ বস? Big Boss at what is the game? It's making people frustrated. It's getting people in a closed atmosphere, rationing food, bringing out the worst in you. We always have a social image in front of people, but when pete khide ashe, when things are going, you are stuck, you're completely browned, you don't have an option to go out anywhere, you get frustrated. Then that frustration comes out by your anger. And that is when you lose it and you do fights, you misbehave with people. That is how the show goes on. This is what's happening in real life right now. We are all behaving like this because it's out of frustration. Now mature individuals will handle it, understand the situation. Mr. Duggar, हाँ जी, yeah, I will ask you a question कि आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ पे जाएगा? Because you are a businessman, I am asking you what will happen to world's economy and what will happen to the GDP growth of our country? सर, जब दुनिया पूरी की पूरी इस महामारी की चपेट में है, इस समय सबसे पहले हर आदमी और हर देश का एक कर्तव्य यही है कि वो अपने पब्लिक को कैसे बचाए। अब बात ऐसी है कि इकोनॉमी तो स्वास्थ्य पे निर्भर करेगी। अगर स्वास्थ्य और ज़्यादा बिगड़ता है तो इकोनॉमी और गिरेगी। स्वास्थ्य में सुधार आता है तो हर चीज़ों में सुधार होगा। ये एक बेसिक नियम है, एक बनाया हुआ एक सिद्धांत है। अब बात रहती है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में फ़र्क आएगा ही आएगा, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ इंडिया में अभी भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आज भी इंडिया इस मामले में औरों से ठीक ही रहेगी, क्योंकि दुनिया में और ऐसी नुकसान, काफ़ी बड़े नुकसान हुए हैं जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। आदमी का चला जाना सबसे बड़ी क्षति है। इकोनॉमी तो बढ़ाया भी जा सकती है और बढ़ी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है, वो अलग है, वो अपने हाथ में है। लेकिन आदमी को बचा पाना या वापस उसको पुनः जीवित कर देना अपने हाथ में नहीं है। मेरी ऐसी सोच है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ एक सब्जेक्ट जो अभी आप इससे पहले बोल रहे थे, करेक्ट मिस्टर दुग्गर, तो व्हाट यू सेड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इससे पहले एक सब्जेक्ट पे जो बोले थे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे आपने चर्चा कर रहे थे कि कुछ आदमी जो पुलिस हैं, नर्स हैं या डॉक्टर हैं या कोई सफाई कर्मी हैं, उनके ऊपर में जो इस तरह का प्रहार कर रहे हैं, उनको कोई इज्जत नहीं दे रहे हैं या उनके साथ दुष्व्यवहार कर रहे हैं, ये एक बहुत ही गलत मैं इसे कहूँगा कि ये काम हो रहा है। इसके लिए हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग सब जो जिससे जुड़े हुए हैं इस बात को अपने अधिकार से बोले कि अगर ऐसा कोई भी आदमी करेगा तो हम आपके बारे में कंप्लेन करेंगे, हम आपके बारे में कंप्लेन करेंगे। तो क्या होगा, लोगों में डर बढ़ेगा और इस तरह की ये जो गलत चीजें हैं होनी बंद होगी, क्योंकि इसमें हमारा सहयोग होना बहुत जरूरी है। You are absolutely correct. And in my program, we are together and we are saying the same thing, that we condemn this scenario, we condemn this situation, we condemn this behavior. So this is how, when everybody will watch this program, they will be afraid we will not do it, we will not repeat it. Absolutely, you are correct. So I will go to Nili for another question. Nili, এতক্ষণ ধরে তুমি বলছিলে ডিপ্রেশন থেকে করছে, তো অনেক লোক বলেছে খুব ডিপ্রেসড। ইউ আর আ পারসন হু স্প্রেড হ্যাপিনেস, স্প্রেড লাভ টু এভরিবডি। ইউ জাস্ট আনসার কি ডিপ্রেশন কিভাবে কাটাবে, অনেকজন জিজ্ঞাসা করেছে। হাউ টু গেট রিড অফ দিস সর্ট অফ ডিপ্রেশন? ইউ আর দ্য কারেক্ট পারসন টু আনসার। নীলি, প্লিজ টেক। See, end of the day, happiness is a state of mind. আর ডিপ্রেশন আসছে বিকজ সবাই বাড়িতে বসে আছে, ওরা কিছু করতে পারছে না, ফ্রাস্ট্রেশন থেকে ডিপ্রেশন চলে আসছে। সো দ্য বেস্ট থিং ইজ গেট ইনভলভড ইন ডুইং সামথিং, যেটা করলে মনে একটু সুখ আসে। সাপোজ ইউ ওয়ান্ট লাইক কুকিং থেরাপিউটিক আছে, কুকিং করো, বা কিছু আঁকো, গান করো। there are so many portals like entertainment portals, like social media is so strong, you can do something on the social media. If you're बोले ना, empty mind is a devil's workshop.
মাথা খালি থাকলেই তোমার ইচ্ছে করবে কিছু ভুলভাল এক্স্যাক্টলি, করতে। নীলি একটা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছে। যারা যারা আপনারা ডিপ্রেশনে ভুগছেন, প্লিজ যেটা আপনাদের ভালো লাগে আপনারা করুন, উইদাউট হার্মিং দ্য সোসাইটি, উইদাউট হার্মিং ইউর নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স, টু ইনভলভ ইয়োরসেলফ ইন ওয়ার্ক। He has said a very very vital point. I will go to সৌরভ চক্রবর্তী। সৌরভ দা, আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছে পরবর্তী পরিস্থিতিতে কি তাহলে জয় হবে ডিজিটালের? এন্টারটেনমেন্ট থেকে এডুকেশন প্রত্যেকটাই তো ডিজিটাল হচ্ছে। তো আই উইল আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন অন আ শর্ট নোট, কি ডিজিটালি কি তার মানে ফিউচার? হোয়াট ডু ইউ ফিল? ডিজিটাল যে ফিউচার সেটা কিন্তু বহু আগে থেকে বোঝা যাচ্ছিল, বাট আমি তোকে আরেকটু ব্রডার অ্যাসপেক্টে বলবো। ডেফিনেটলি ডিজিটাল সিনেমার সংখ্যা বাড়বে, ডিজিটাল কাজ অনেক বেটার হবে, অনেক স্টার্ট আপ প্রোগ্রামিং হবে ডিজিটালে, অনেক অন্য ধরনের যেগুলো আমরা অফ দ্য ট্র্যাক বলি, যেগুলো কমার্শিয়াল সিনেমার জন্য বানানো সম্ভব হয় না, সেগুলো ডিজিটালের জন্য হবে। মানুষ ডিজিটালকে অনেক সিনসিয়ারলি নিল এই লকডাউনটায়। বাট সাইমালটেনিয়াসলি সিনেমা চলে যাবে আমি বিশ্বাস করি না, কারণ সিনেমার যে ম্যাজিক, ইটস নট অ্যাবাউট তুই বাড়িতে একটা বিরাট স্ক্রিন লাগিয়ে দেখবি, ইটস অ্যাবাউট দ্যাট ডার্কনেস, ইটস অ্যাবাউট অচেনা লোকেদের সাথে বসে একটা বিরাট স্ক্রিন দেখা, দ্যাট ফিল, দ্যাট ম্যাজিক, যেখানে সিনেমা ম্যাজিক। তাই আমি এই প্রশ্নে না তোমার এই উত্তরে আমি একটা ছোট্ট কথা বলবো সৌরভ দা। আই উইল অ্যাড আ চেরি অন ইউর কেক, দ্য কেক ইউ মেড, দ্য আনসার ইউ গেভ, দ্যাট ইজ দ্য কেক ফর মি। আমি একটা কথা বলবো, আমি রিসেন্টলি নীলিও মানবে একটা ছবি রিলিজ হয়েছিল, ব্রহ্মা জানে গোপন কম্মটি, সবাই জানে, দ্যাট ওয়াজ দ্য বেঙ্গলি ফিল্ম রিলিজ দিস ইয়ার। অ্যান্ড আমাদের 22শে মার্চ থেকে 22শে মার্চ থেকে ফুল আমাদের জনতা কারফিউ হয়েছিল। 21শে মার্চ অব্দি এভরিথিং ওয়াজ ওপেন, বাট তার আগে থেকেই হলটা বন্ধ হতে চলেছিল, সমস্ত সিঙ্গেল স্ক্রিন অ্যান্ড মাল্টিপ্লেক্সেস ওয়াজ শাটিং ডাউন। তো লাস্ট অব্দি আমার কাছে খবর এসেছে যে আইনক্সে নাকি লোকেরা লাইন দিয়ে ফিরে গেছে। দ্যাট মিনস সিনেমা স্টিল হ্যাজ অ্যান অডিয়েন্স। সিনেমা কিন্তু লোকেরা হলে গিয়ে দেখতে চায়। অবভিয়াসলি Nili said the correct thing and you also said the correct thing. যে সিনেমা আমি তোকে একটা অ্যাড অন করব ইন 10 সেকেন্ডস সন্দীপ। সন্দীপ আমি তোকে 10 সেকেন্ডস আমি একটা কানেক্ট করব, তোকে অ্যাড করব। আমার কাছে একটা কদিন আগে ছবি দেখছিলাম যে গাজা, প্যালেস্টাইন গাজাতে একটা, ওখানে তো সেভাবে সিনেমা হয় না, বাট ওখানে ওই বায়োস্কোপ টাইপের এখনো বেশ কিছু জায়গায় চালানো হয়। তো সেরকম জায়গায় একটা দেখানো হচ্ছিল, একটা বিল্ডিং এর মধ্যে, একটা স্কুল বিল্ডিং অ্যাকচুয়ালি। তো সেটা তারপরের দিন কোনো একটা ইসরায়েলি ফাইটার জেটের একটা মানে বোমা ফেলে এবং তাতে বিল্ডিংটা গট স্ম্যাশ। পরের দিনের সকালে দুপুরবেলায় দেখা যায় ওদের ওখানকার ডেলি কোডের পর ওই ভাঙা বিল্ডিংটার সামনে বিরাট একটা পর্দা ঝুলিয়ে দিয়ে ওই সিনেমাটা ওরা দেখছে। দ্যাট ইজ দ্য ম্যাজিক অফ সিনেমা। বাহ বাহ, এটা আমাদের দিস ইজ দ্য পজিটিভিটি, দিস ইজ দ্য পজিটিভিটি। দ্য পারসন হু লাভস সিনেমা উইল গো টু সিনেমা। ইট ইজ নট দ্যাট কি আফটার কোভিড-19 এভরিথিং উইল শাট ডাউন। সাপোজ আমি আরেকটা প্রশ্ন যাব, আমি সবার কাছে এটা করছি, সবাই বলছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে বার, ক্লাব, রেস্টুরেন্টস, কফি হাউস সব কিছু হবে। তো আই উইল আস্ক দিস কোয়েশ্চেন টু এভরিবডি, ইউ অল ক্যান আনসার পার্ট বাই পার্ট। তাহলে তো তাদের বিজনেসটা হ্যাম্পার হবে। অবভিয়াসলি যে 100 জন লোক ঢুকতো সেখানে 50 জন লোক ঢুকবে, আর সেটা আমাকে নিতেই হবে। 50 জনের বেশি আই কান্ট টেক। इवन इन ज्वेलरी हाउसेज मिस्टर दुग्गर, अगर आपके ज्वेलरी हाउस में लाइन लगता है तो प्रॉब्लम होगा उस टाइम में। यू विल हैव टू टेक, you will also have to take the measurement, you also have to take the precaution at that moment. But it's not about a single industry, it is about all the industries, even in films, even in fashion houses. মানে এটা কিন্তু ছোট বুটিক মিলি, ছোট বুটিকেও কিন্তু এটা প্রযোজ্য, এমনকি সিনেমা হলও প্রযোজ্য। তো এখানে তো বিজনেসটা কম বেশি সবার এফেক্টেড হচ্ছে at a time. Suppose before the COVID-19 lockdown we used to sell a product of 100 rupees, so we know we will have to sell a product of 50 rupees, তার বেশি আমরা সেল করতে পারবো না at that time, but we have to pay rent, যাদের রেন্ট আছে they will have to pay the full rent, they will have to pay the full electricity, they will have to pay the full cost of the transport. So how do you feel that, what will be your suggestion to combat that scenario? I will go to first Mr. Duggar. Mr. Duggar, please say, then I will go to other people. संदीप जी, ऐसा है कि परिस्थितियां बदलती है, मतलब अभी परिस्थिति बदली हुई है। इस समय चाहे कोई ज्वेलर हो या अदर इंडस्ट्री का मालिक हो, उसका ये कर्तव्य बनता है
कि जहाँ तक है वो अपने सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज को बचाए, कैसे न कैसे बचाए। उसको हो सकता है उसने इतने सालों में कुछ कमाया है, उसका कुछ परिधान भी उसमें करना पड़े तो वो उसको करे, ताकि उनकी फैमिली, उनकी जिंदगी बची रहे। अगर वो उनका साथ निभाएगा तो आने वाला वही वर्कर कल आपको उसका दुगना देगा। मेरी ये सोच है। Mr. Dugar, I will interrupt you and say one thing. You have said a very very vital point here. कि आगे एम्प्लॉय बाजबे देन আমরা বাজবো। एम्प्लॉइज आर द वर्कर्स, एम्प्लॉइज आर आवर स्ट्रेंथ हु आर वर्किंग। दिस इज द वर्किंग क्लास। आई एम वेरी হ্যাপি দ্যাট ইউ হ্যাভ মেনশন দিস পয়েন্ট। কালকে আমার সঙ্গে একজন আমার বাংলাদেশের ফ্রেন্ড ছিলেন, আমার চ্যানেলে বসেছিলেন, and he has mentioned that there is a very very renowned businessman there in Bangladesh, very rich. He's a very very rich, মানে minting money. That person on one day note has sacked 25 people from his company due to corona. Today what Duggarji said, what Nili said, what Saurabh said, I will conclude a point in my show. This is the positivity. You should be a human being first. Think about that worker who has worked for you for the last any year. It can be for 1 year, it can be for 1 month, it can be for 10 days, or it can be for 10 years, etc. It tends to infinity. But think for that person, na? That person, because of you, has taken loan. He has also bought a car, small car. Maybe he might be having a small car, you might be having a big car, he might be having a small flat, but he has taken the loan on basis of your job that you have given. Don't take the job. Duggarji has said the correct point कि आपको इस टाइम में अपने एम्प्लॉय के साथ रहना है, आपके एम्प्लॉय को प्यार करना है, क्योंकि इस टाइम में अगर आप एम्प्लॉय के पास रहेंगे, साथ निभाएंगे अपने एम्प्लॉय का, तो आने वाले दिन में एम्प्लॉय आपके लिए जान दे देगा आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए। And we think on positivity, and we think that positive days will obviously come. I will go to Nili. What do you feel, Nili? আমি যে কোশ্চেনটা করলাম, Nili please answer. এটা I also agree with Duggarji ki this is the time we have to be there. But since most business houses are also running on loan, everybody is not running on a very fixed capital. So most of the business houses that I've come across, they are giving the employees an option of cut off or layoff. Correct. So if like the employees is also have to help the employers. We cannot pay, if suppose I am giving a salary to someone for 50,000, I cannot give that salary because there is no production, there is no income. Where will the 50,000 come? We are sitting and there is no production for more than 1.5 months. So you have to make an understanding with the employee, ask them what is their basic requirement. There is always a basic need. So similarly, you all have to come to an understanding, which most of the companies are doing. They are coming to an understanding of a basic amount that we can offer you this right now. This is coming from our own pocket, but we cannot offer you the amount that we used to give you. And that is the understanding between the employee and the employers. They are also able to understand. না না নীলি, अभी हम पूरा amount नहीं मांग सकते। খুব ভালো নীলি, তুমি একটা খুব ভালো পয়েন্ট বলেছো আমাদের এখানে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ইউ হ্যাভ সেড আ ভেরি ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট হিয়ার। Yesterday when I was with a conversation with a big businessman in my show, he was also saying কি আমার এখন ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা শেষ হয়ে আসছে, কিছুদিনের মধ্যে ইট উইল কাম ডাউন। সো গভর্নমেন্টকে হেল্প করতে হবে টু দ্য পিপল ফর দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, কারণ বহু ইন্ডাস্ট্রি এরকম আছে যারা অতটা বিগ নয়, তো তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল শেষ হয়ে আসছে। और নীলি পয়েন্টটাও ঠিক, যে নীলি বললো যে আমি আমার এমপ্লয়ীদের সঙ্গে কথা বলে কিছুটা কাট ডাউন করবো, অ্যান্ড যখন আবার আমার সিনারিও ঠিক হবে তখন আই উইল গিভ দেম ব্যাক। দ্যাট ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড পজিটিভ পয়েন্ট হুইচ নীলি হ্যাজ সেড। আমি একটু সৌরভদার কাছে যাবো। সৌরভদা, সব ইন্ডাস্ট্রিতে তো দেখো আজকে একটা মাইনার ব্যাপার থাকে, সে হয়তো কম পেলো বেশি পেলো, কিন্তু যারা সেলফ এমপ্লয়েড, খুব ভাইটাল পয়েন্ট, দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ভাইটাল পয়েন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট। যারা আজকে ফিল্ম ডিরেক্টরস, যারা আজকে টেকনিশিয়ানস, যারা আজকে আর্টিস্ট আমি বলবো তবু যারা বিগ আর্টিস্ট আছে তারা হয়তো চালিয়ে নিতে পারবে, তাদের প্রচুর মানে যাই হোক একটা রিমুনারেশন তো হাই থাকে তাদের, তারা হয়তো হবে, বাট তাদেরও একটা লাইফস্টাইল আছে, তাদেরকেও সেই লাইফস্টাইলটার মধ্যে কিন্তু যেতে হবে। আমি সবাই হ্যাম্পার্ড হচ্ছে, বাট তাও তোমার কি মনে হয়, বিকজ আমাদের তো একটা মাস মায়না হয় না আর্টিস্টদের, তো তারা কিভাবে সাস্টেন করবে? হোয়াট ডু ইউ ফিল?
ডিরেক্টরসদের কথাও বলছি আমি, ডিরেক্টরস আর ইনক্লুডেড এন্ড টেকনিশিয়ানস আর অলসো ইনক্লুডেড। আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান যারা এখনো ওই জায়গায় নয় যেখানে হিউজ সাম অফ মানি তারা রেমুনারেশন হিসেবে পায় এবং তার থেকে চলে, সেটা যারা নয় মানে মিডিওকার, আমি নট অন দেয়ার ক্যাপাসিটি বলছি, আমি অন ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস বলছি। সো এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে কিন্তু সন্দীপ সময়টা বেশ গোয়িং টু বি টাফ ওয়ান, তো গোয়িং টু বি টাফ ওয়ান, ভেরি টাফ ওয়ান। তো এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমার ধারণা এটা 2-3 রকম চলছে, জানিস তো, 2-3 রকম ইকোনমিক থিওরি চলছে এটা নিয়ে। একটা হচ্ছে যে বেসিক নিডটাকে একটু কমানো, কারণ সত্যি আমাদের বেসিক নিডটা আমরা বাড়াতে 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 বহু দূরে নিয়ে চলে গেছি, রাইট? ক্যান ইউ হিয়ার? Yeah, I can hear Saurabh, I can hear. ওকে সো আমরা বেসিক নিডটাকে অনেকটা বাড়াতে বাড়াতে নিয়ে চলে গেছি। সো ইকোনমিক্সের এরকম একটা থিওরি, বিং আ স্টুডেন্ট অফ ইকোনমিক্স এটুকু ঘাটাঘাটি করি আর কি। তো বেসিক নিডটাকেও একটু সাধারণ মানুষের অ্যাডজাস্ট করতে হবে সাইমালটেনিয়াসলি। এতদিন যেটা থিওরিটিক্যালি বলা হতো যে সোসাইটিতে আমরা প্রত্যেকে ইন্টারডিপেন্ডেন্ট সামহাউ, যেটা ইন্দ্রনীল বললেন, যেটা দুর্গার সাহেব বললেন, দুজনেরই কথার প্রসঙ্গে আমি জাস্ট অ্যাড করব, এই ইন্টারডিপেন্ডেন্সের সোসাইটিতে ভীষণ রকম বাড়াতে হবে, দেন অনলি উই ক্যান সার্ভাইভ দিস। এক্স্যাক্টলি, মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট ইউ হ্যাভ রেজড মিস্টার সৌরভ চক্রবর্তী। আরেকটা আমি পয়েন্ট সৌরভদার কাছে যাব। আজকে ডিরেক্টরস গিল্ড থেকে নাকি একটা চিঠি গেছে, আমি খবর পেলাম, একটু আগে খবর পেলাম, আমি জানি না, আমি এখন যে হাতে কিছু পাইনি, বাট আমি খবর পেয়েছি যে যেহেতু টেলিভিশন বন্ধ আছে, কিছু প্রোটোকল আর কিছু প্রিকশন নিয়ে তারা কাজ করার কথা বলেছে। তাতে আমার বহু যারা এরকম একটা কিছু এসেছে না, আমাকে বলে নিতে দাও সৌরভ দা, আমাকে বলে নিতে দাও, তারপর তুমি বলবে। বাবু এক সেকেন্ড, কালকে আমি আমার কাছেও এরকম একটা কপি এসেছে, আজকে সকালে উঠে দেখলাম ওটা ফেক ছিল, আমাকে আবার জানানো হলো। দ্যাট ওয়াজ ফেক। ওকে, দ্যাট ওয়াজ ফেক। ওকে, বাট আমাকে যে বললো সে একজন ডিরেক্টর, তার মানে সে জানে না, বাট সে একটা কোয়েশ্চেন আমাকে করেছিল যে কয়েকটা নাকি নথি গেছে ওর মধ্যে, যে 3 মিটার গ্যাপ রেখে শুটিং করতে হবে, যে ঢুকবে তাকে থার্মাল গান দিয়ে ঢুকতে হবে, হোয়াট এভার। কিন্তু আমাদের শুটিং এর ক্ষেত্রে এমন আমরা একটা কাজ করি যেখানে তো আমাদেরকে মানে ক্লোজ আসতেই হয় কাজের সূত্রে, একজন অ্যাক্টর বা একজন অ্যাক্ট্রেসকে বা হোয়াট এভার আসতেই হবে। তো আজকে আমরা সবাই ইমরান হাশমির সিনেমা দেখেছি, তো হঠাৎ করে তো আমরা মানে যেতে পারবো না যেখানে দেবানন্দ ওরকম ভাবে রোম্যান্স করেনি, সেই রকম ভাবে তো আমরা রোম্যান্স করতে পারবো না। তো আমি তোমার কাছে যেটা প্রশ্ন, যে টেকনোলজি কি আমাদেরকে, যদি পরবর্তীকালে কোভিড এর প্রকোপটা চলতে থাকে, তো টেকনোলজি কি আমাদেরকে হেল্প করতে পারে টু গিভ দ্যাট থিং টু আস, ব্যাক টু আস? মানে আমরা যে এইভাবে যদি করি কাজ, তাহলে কি সেটা আসতে পারবে? টেকনোলজির পক্ষে কি এটা পসিবল? সন্দীপ, টেকনোলজি থেকে টেকনোলজি সবসময় একটা জায়গা খুঁজে নেয়, মানুষকে হেল্প করেছে আজ অব্দি। সায়েন্স অ্যাকচুয়ালি, হোয়াট ইজ টেকনোলজি? ইটস অ্যাপ্লিকেশন অফ সায়েন্স। সো সায়েন্স সবসময় চেষ্টা করেছে মানুষকে নানানভাবে হেল্প করে টু কপ আপ উইথ দ্য সিচুয়েশন, রাইট? বাট আমার কাছে আমাকে একটু এটাতে একটু তোমাকে জুড়ে, তোমাকে আরো সুবিধা হবে তোমার আনসারটা দিতে, আমি তোমায় বলে দেখ কথাটা। সাপোজ আগে যেটা ছিল হচ্ছে দুজনকে একটা ক্লোজ আপ সিন যাচ্ছে, ঠিক আছে, দুজনকে তুমি পাশাপাশি নিয়ে ক্লোজ আপ করতে, এবার তুমি আলাদা আলাদা ক্লোজ আপ করছো, খুব ফাইন। কিন্তু ধরো দুজনকে জড়িয়ে ধরার সিন হচ্ছে, এটা সাপোজ একটা হাগিং এর সিন হচ্ছে, তো আমি একটা দূরে এরকম করে হাক করছি, সে আরেকটা আমার থেকে 3 মিটার দূরে হাক করছে। তো ইজ ইট পসিবল কি আমি যখন অডিয়েন্সকে দেখাবো সেটা দেখাতে পারবে? বিকজ আমাকে অনেক অডিয়েন্স এটা জিজ্ঞাসা করেছে যে টেকনোলজিকে আমাদেরকে এটা সাপোর্ট করবে। আবার আমাকে অনেক ডিরেক্টর বলেছে যে ওরে বাবারে, যে টাকা ওটাতে খরচ হবে তার থেকে বেটার আমি শুটিং করব না। তো এই দুটো প্রশ্ন তোমার কাছে প্লিজ। আমি তোকে একটা একদম অন্য জায়গায়, এই উত্তরটার জায়গায় আমি তোকে একটা অন্য কথা বলছি। তুই এরকম প্রিকশনই বলছিস বা যে সাপোর্টই আমরা টেকনোলজি থেকে চাই, সেটা কিন্তু একটা ভয়ের পরিবেশের জন্য, রাইট? এটা ভয়ের জন্য যে এইগুলো না মানলে যদি আমার করোনা হয়ে যায় এবং যদি আমি মরে যাই। সো এই ভয়েতে কি আমাদের মতন যারা আমরা এন্টারটেনমেন্ট সেকশনে কাজ করি, মানুষকে একটা এন্টারটেনমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি, এই ভয়ের পরিবেশে কি সাইকোলজিক্যালি কাজ করা সম্ভব? আমার প্রথম প্রশ্ন তো সেটা। তারপরে তো টেকনোলজি সাপোর্ট ইত্যাদি অনেক পরে আসে। মানে এটা আমি সকলের জন্য জিজ্ঞেস করবো, মানে ইজ ইট পসিবল এই যে কোনো ক্রিয়েশন কি ভয় সম্ভব? না, আমি এই প্রশ্নটা, না তুমি একদম
Yeah, Nili, please Hello. continue. Please say. সন্দীপ, এটাতে আমিও অ্যাড করব, এই কালকেই আমাদের একটা না, তোমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে নীলি, তোমাকে হ্যাঁ। একজন তোমার বন্ধু আমাকে, আমি বলেছিলাম যে বসবে, সে আমাকে একটু আগে দেখি পাঠিয়েছে, বলতে সেও সেম প্রশ্ন করেছে, বিকজ মানে নীলি পুরোপুরি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি, ফ্যাশন শোজ এত করিয়েছে, বলছে ফ্যাশন শো তো হওয়াটা খুব মানে বোঝা যাচ্ছে না কবে হবে, আর হলেও মানুষের মেন্টাল স্ট্যাটাস থাকবে কিনা, তো ফ্যাশন শো এর কি অল্টারনেটিভ কোনো ওয়ে থাকবে, এটা একটা প্রশ্ন করেছে। মানে সে আমাকে বলেছে, যদিও আমি খুব বোকা প্রশ্ন করছি, কিন্তু আমি না, নীলির না। কাছে এটা আমি এটাতেই আসছিলাম, you were talking about technology. So yesterday, Rachna Banerjee and I, we had a live session where it was from Facebook. So they did a whole Okay. technical run at around 4 p.m. মানে যেমনি আমরা একটা ডাইরেক্টর স্টুডিওতে বসে ওরা দেখে মুখে কতটা লাইট আসছে, ফ্রেমিং, পুরো জিনিস ওরকম করে করলো, মানে মনে হচ্ছিল না কি আমরা স্টুডিওতে নেই, পুরো ফিলিংটা এরকম, এটা পুরো অনলাইন হচ্ছে, আমরা ফোনে এরকম বসে আছি। But the way they did it, like ওখানে একটা লাইট ডিরেক্টর নিজের থেকে বলছে না লাইটটা এখানে আসবে, ওইদিকে আসবে, ফোনটা একটু উপরে করুন, যেখানে সাউন্ড চেক যে করছে সে বলছে মাইকটা একটু কাছে আনুন। সো এরকম করে ওরা পুরো জিনিসটা করলো, and when the final product came out, and it was a live thing that she and I did, but what we saw, it came out finally, it was beautifully done. So technology is improving, and now what I'm seeing that Z is doing something, I read Sudipta Di had written, where she is doing a chat show from her house. Z is arranging ki she is doing from the thing, they are doing some connections and they are patching it up and doing like what you are doing also. It's basically yeah, so এই যে content যেটা হচ্ছে, you are giving content to a channel, right? So end of the day যদি COVID-19 চলতে থাকে, and this is the future, we have to be there, we are people who are in the entertainment industry, we have to come in front and do something. So এটা চলবে, technology will develop in a way, তুমি যেটা বলছো কি আমরা কি হাগিং সিন দেখাবো, ওরকম গ্রাফিক্স করতে হবে, if the situation comes, but somebody has said but it will be more expensive. No, but then Sandeep it ji. has to be. Yeah, Pramod ji, please say. Pramod ji wants to add something. संदीप जी, इसी जो सब्जेक्ट चल रहा है, इसी में मैं बोलना चाहूंगा। Yeah, please. मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मतलब कभी भी कोई चीज की आवश्यकता होती है, कोई आविष्कार हो जाता है। हमारे साथ भी एक ऐसा है, ज्वेलरी लाइन में भी मैं, जैसे मेरे भाई बोल रहे हैं, पैनलिस्ट बोल रहे हैं, मैं उन्हीं की संदर्भ में ही बोल रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बताया अभी, वैसे ही हमारी ज्वेलरी लाइन में हम लोग फॉरएवर डायमंड बेचते हैं। फॉरएवर डायमंड दुनिया की भी सबसे बढ़िया, एक वर्ल्ड की सबसे टॉपेस्ट कंपनी है, जिसके हीरे के ऊपर में उसमें खुद में नंबर रहता है, जो आज तक दुनिया में कोई दूसरी कंपनी हीरे के ऊपर में अपना नंबर नहीं लिख सकता है, समझे? तो उसने इतनी टेक्निक अभी आबाद कर दी है, इतनी बड़ी टेक्निक निकाल दी है कि एक लेडीज बैठी है, वो उस कोई चीज को कोई पेपर के ऊपर में अंगुली कि ये डिजाइन मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है, उसी हमारी बनी हुई ज्वेलरी है, उस अंगुली में वो उसी टाइम पहना के उसको स्क्रीन पे दिखा देगा, गले में उसके नेकलेस को पहना के दिखा देगा, वो कैसा लग रहा है उसको, एक नहीं 10 सेट एक साथ उसको पहना के दिखा देगा। तो टेक्निक ऐसी है कि ये आगे आविष्कार करने से आप वाला जो चीज है इसमें कितना संभव होगा आई डोंट नो, क्योंकि मैं फिल्म लाइन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्वेलरी लाइन में उन्होंने करके दिखा दिया और ऑलरेडी ये बना दिया, लगा भी नहीं हो गया। एंड सेकंड अनदर थिंग आई विल कंक्लूड, যে নাই মামা থেকে তো কানা মামা ভালো, আমি যদি নেগেটিভ ভাবি তার থেকে তো ভাই কিছু তো আসুক, কিছু তো আমরা করি। And Sandeep, যেটা তুমি কস্ট নিয়ে বলছো কি it will be expensive, end of the day it's also demand and supply. When there will be a very high demand and they will make sure that there are a lot of graphics designer involved in it, costs will reduce. Right now the demand is not as such, that's why costs are high. When everybody is wanting it at just to add on something on इंद्रनील, আমার মনে হয় আমরা ইকোনমিক মডেলটা শিফট করব। দুগ্গর সাহেব भी शायद यही बोलेंगे, हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन থেকে কস্ট মিনিমাইজেশনে যাব। তখন সেটাই কারেক্ট, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। আমাকে আমার একজন বন্ধু লিখেছে কালকে যে অত শত চাপ নিয়ে লাভ নেই, করোনা যদি কাল থাকেও, কালকে যদি ভ্যাকসিন এসে যায় তাহলে মানুষ সবাই রাস্তায় বেরিয়ে যাবে আর করোনাকে বলবে আয় করোনা দেখি তোর কত দম। that was a very silly question in my show, but it's a very basic thing. Basic question, মানে
আমি আসলে আমার শোতে স্ট্রেট টকিং হয়, আর টকিং আমরা সবাই সোজা কথা বলি, তো সেই জন্যই আমি এই কোয়েশ্চেনটাকে একদম উইদাউট এনি ট্রান্সফরমেশন আমি বলে দিলাম এখানে। তো নীলি এটাতে কি বলবে? নীলি, See, তুমি কি it's এটা a মানো? very basic thing. It's a very basic thing. There was a time when smallpox was a disease which was a very যার কোনো ভ্যাকসিন ছিল না, তখন হলে লোকেরা অনেক মারা গেছে। সিমিলারলি কোভিড-19 এর যেই ভ্যাকসিনটা এসে যাবে, এই 2020 একটা হিস্ট্রিতে থেকে যাবে, আমরা সবাই বাস। ফেস করেছি। We are all going to Very talk about to our generations কি 2020 তে এটা হয়েছিল, 4-5 মাস সবাই বাড়িতে বসেছিল, কত কষ্ট গেছে, এইটা একটা স্টোরি হয়ে যাবে। সো লেটস হোপ কি ভ্যাকসিন তাড়াতাড়ি রেডি হয়, কি ইট আমাকে- ক্যান বি দিস থিং। আমাকে একজন আমার বন্ধু লিখেছে যে কোভিড-19 এর পজিটিভিটি আছে দাদা। পজিটিভিটি হচ্ছে আজকে নেচার হাসছে, মানুষ আজকে গৃহবন্দী, আজকে এসপিএম লেভেল মানে সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার মানে পলিউশন কমে গেছে, হাওয়া আমরা ভালো পাচ্ছি, গঙ্গার জল পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো সেটাও আমাদেরকে দেখতে হবে যে হয়তো নেচার নিজেকে চেঞ্জ করার জন্য এই কোভিড-19 পাঠিয়েছে, আবার নেচার নিজের সময় মতো করে কোভিড-19 কে নিয়ে নেবে। তো সেটাও একটা কিন্তু ভালো পয়েন্ট। We have been given a chance to introspect. টোটালি। Correct. And Sandeep, এইটা তুমি যে তার আগে যেটা কথা বলছিলে about pastry life and status and all, Yes. COVID-19 is making every single person humble. It is Correct. bringing their pride, their অহংকার সব নিচে করে দিচ্ছে। So this is একদম। another way of teaching everybody about Playing what the role is of important. mirror, actually. Playing the role of a mirror, actually. আমি আমার ব্যক্তিগত লাইফ থেকে বলি, আর নীলিকে আমি অনেক বছর আগে থেকে চিনি, অ্যান্ড ও খুব বড় ফ্যাশন ডিজাইনার, বাট ওর হাম্বলনেস মানে সত্যি লোকেদের দেখা উচিত যে কতটা হাম্বল ও, সবার সঙ্গেও মিশে যায়, সবার সঙ্গে কথা বলে, সবাইকে হেল্প করে। সেম উইথ মিস্টার দুগ্গর, সেম উইথ সৌরভ চক্রবর্তী। কিন্তু আমি তো আমার ইনিশিয়াল ডেজে যখন আমি প্রথম স্টার্ট বা কিছু করতাম না, চেষ্টা করছিলাম, ওয়াজ আ স্ট্রাগলার। এখন তো সবাই চিনে গেছে, হ্যাঁ কাজ আসছে, আরও কাজ করতে হবে। দেখো ওঠার তো কোনো শেষ নেই, সৌরভ দাও আজকে উঠছে, নীলিও আজকে উঠছে, প্রমোদ দুগ্গার ইজ অলসো রানিং হিজ বিজনেস অ্যান্ড মেকিং ইট বিগ। কিন্তু যখন ইনিশিয়াল ডেতে যখন ওয়ান হ্যাজ টু স্টার্ট অ্যান্ড ওয়ান হ্যাজ আ স্ট্রাগল, তখন বহু মানুষের কাছে বহু লোক কিন্তু একটা পায় যে আমার কাছে সময় নেই। এই কথাটা কিন্তু আমিও শুনেছি বহু মানুষের কাছে, যে আমার না আপনার সঙ্গে মিট করার কোনো সময় নেই দাদা, আপনি এখন আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না। বহু মানুষ আছে ফোন ধরতো না। নীলি একটা স্যাড পার্ট বলি আজকে আমার শোতে, এটা পার্সোনাল কথা, আমি এতটাই ডেসপারেট ছিলাম, ডেসপারেশন বলবো না, বা নিজের প্যাশনটাকে ভালোবাসতাম হতো, মানে অ্যাক্টর হওয়ার জন্য একটা খিদে ছিল। আমি আননোন নাম্বার থেকে তাকে ফোন করেছিলাম, আই ডিড দ্যাট। ও আমার ফোন ধরছিল না, কিছু মানুষ আমার ফোন ধরেনি। তারা অবশ্য আজকে ফোন করে, তাদের ফোন আমি ভদ্রভাবেই ধরি, কিন্তু তারা আমার ফোন ধরেনি। অ্যান্ড তাদেরকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাদের তো কিছু বলতে হবে, তারা বলেছিল আমাকে যে আচ্ছা হ্যাঁ তুমি চলে আসো, আমি ওয়েট করছি, তো আমি আসলে তোমার ফোনটা দেখিনি। তারপর আই ওয়েন্ট টু দ্যাট অফিস, নীলি, আই কনক্লুড দ্য পয়েন্ট, আমি এটা নীলি বলে না সবাইকে বলছি, আই ওয়েন্ট টু দ্যাট অফিস। আমাকে বাইরে বসিয়ে রেখেছিল ফর 3 hours উইদাউট ইভেন অফারিং আ গ্লাস অফ ওয়াটার। টালিগঞ্জে এটা হয়েছে, একটা বড় হাউসে এটা হয়েছে। অ্যান্ড কি বলবো, তারপর আমি যখন ভিতরে গেছি, সে না দেখা করে তার যে লাস্ট রোতে যে লোকটা মানে যে ইয়েতে আছে, সে আমাকে বলেছে আপনার কি কাজ, আপনি বলুন। তো তারা এখন যখন আমাকে বলে না যে সন্দীপ ভট্টাচার্য ইজ আ ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন, ভেরি পাওয়ারফুল পার্সন ইন পলিটিক্স, ও তো পলিটিক্স করে, ও খুব ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে, ও খুব ম্যানিপুলেট করতে পারে। আমি একটা জিনিস মনে করি যে আমি কিন্তু ম্যানিপুলেশনটা শিখিনি নিজের থেকে, আমি কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করাটা শিখিনি নিজের থেকে। দ্য টাইম হ্যাজ টট আস, দ্য টাইম হ্যাজ টট ইচ ওয়ান অফ আস। এটা সময়, পরিস্থিতি আর পরিবেশ মানুষকে চেঞ্জ করে দেয় ফর দ্য সার্ভাইভাল। আমি কিন্তু আজকে ধরতে নেই, মানে আমার 3টে ডাইমেনশন আছে। আই ডু সোশ্যাল ওয়ার্ক, ওই জন্য আমার রাজনীতির লোকেদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক, যেটা দুগ্গরজির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল থ্রু আ সোশ্যাল ওয়ার্ক। আই ওয়েন্ট ইন আ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প দেয়ার অ্যান্ড প্রমোদ দুগ্গর ওয়েন্ট দেয়ার, হি অলসো ডাজ আ লটস অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক। সেকেন্ড হচ্ছে আমি একটা
বিগেস্ট এখন পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানি, ওরিয়েন্ট পেস্ট সলিউশনস, ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট পেস্ট কন্ট্রোল কোম্পানি। ওটার আমি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার, আর ওটার আমি ইস্টার্ন সাইড দেখি, বিকজ আই এম অ্যান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড দেন আই ডিড আ কেমিক্যাল ডিগ্রি। সো আমার ওই শিক্ষাটা আছে বলে আই গট দ্যাট অপরচুনিটি যে আমি ওই জায়গাটাতে বসবো। অ্যান্ড বিলিভ মি, তার সাথে যে আমার যে মেইন খিদেটা অ্যাক্টিং এর খিদে, বা অ্যাক্টিং আমাদেরকে নিয়ে না প্রচুর ক্রিটিসাইজ করা হয়, নীলিকেও প্রচুর ক্রিটিসিজম সহ্য করতে হয়েছে, সৌরভ দাকে রেগুলার সহ্য করতে হয়, অ্যাক্টার্স, ডিরেক্টর্স অ্যান্ড অল দ্য পিপল অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। আপনারা শুধু ক্রিটিসাইজ করেন মানুষকে বাইরে থেকে দেখে, কিন্তু ভিতরে লড়াইটা কিন্তু খুব বড়, খুব সংঘর্ষে। এখানে একজনও একজনকে হেল্প করে না, কিন্তু পেস্ট্রিতে সবাই কিন্তু সবাইকে জড়িয়ে ধরে হেসে বলে ভালো আছিস তো। এই ভালো আছিসটার মধ্যে কিন্তু একটা আছে যে কেমন আছিস জেনে তোর পেছনে আমি বাঁশ দেব। হয়তো এই সময়ের পরে মানুষের সেই মানসিকতাটা চেঞ্জ হবে, মানুষ হয়তো নিজেকে বুঝতে পারবে যে আমরা কিন্তু সত্যি কিছু নয়, ভগবান ঈশ্বর সবার আগে আর নেচার সবার আগে। আজকে যারা আমাকে বলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে ও তো সব কাজ করে দিতে পারে, আমার সঙ্গে গতকাল হাওড়াতে একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব পলিটিক্যাল, তার একটা সমস্যা হয়েছিল, আমি একটা হেল্প করে দিয়েছিলাম, অ্যান্ড আরেকজন হেল্প চেয়েছিল, আমি এগুলো করে দিই। তো এগুলো তো আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিই না, কিন্তু এগুলো তো মানুষের মধ্যে আজকাল না হুইসপারিং ক্যাম্পেইনটা খুব বড় ক্যাম্পেইন আমি বিশ্বাস করি। সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ইম্পর্টেন্ট, যদি আপনি একটা কোনো ভালো কাজ করেন না, সেটা কিন্তু মানুষের মধ্যে সার্কুলেট হয়। আবার আপনার যদি কোনো বিতর্কিত কথা হয়, সেটাও কিন্তু সার্কুলেটেড হয় আরো বেশি। তো সেটাও অনেকটা সার্কুলেটেড হয়েছে। তো এখন আমাকে অনেকজন লেখে যে আমি নাকি আমার ইনফ্লুয়েন্স, আমার মানে পলিটিক্যাল ক্ষমতা, বা যদিও আমি পলিটিক্যাল ব্যক্তিত্ব নয়, যদিও আমার সঙ্গে সবাই ভালোবাসে বলেই আমার কথা শোনে, দ্যাট ইজ দ্য লাভ। আজকে যে তোমরা ভালোবাসো, ফর দ্যাট ইউ অল হ্যাভ জয়েন মাই শো। কালকে হয়তো নীলির কাছেও বা সৌরভদার কাছেও প্রমোদজির কাছেও আসবে কোয়েশ্চেন যে হোয়াই ডিড ইউ কাম ইন সন্দীপ ভট্টাচার্যাস শো। তাই আসতে তারা হয়তো বলবে যে বিকজ আই লাভ হিম অ্যাজ আ পার্সন, উই কেম দেয়ার, উই অল কেম দেয়ার অ্যাট হিজ শো। তো এটাই হওয়া উচিত মানুষকে। হ্যাঁ, on one point, and on one point, yeah, on one point, that is the love. কিন্তু সত্যি মানে সবাই তো ইনিশিয়াল ডেজে এই স্ট্রাগলটা করে। কালকে আমার সঙ্গে একজন মানে ব্যক্তিত্বর কথা হচ্ছিল, তাকে আমি আমার চ্যাট শোতে বলেছিলাম আসার জন্য, কিন্তু কেউ তার সঙ্গে বসতে চাইনি। এটা সৌরভদা যার কথা ভাবছে তার কথা বলছি না আমি, সৌরভদাকে আমি আরেকজনের কথা বলেছিলাম। তিনি হচ্ছেন রোদ্দুর রায়, ভেরি পপুলার ফিগার ইন সোশ্যাল মিডিয়া, হি ইজ আ মেটেরিয়াল অফ সোশ্যাল মিডিয়া। তো আমাকে বললো যে বস আমি কিন্তু কোনো গালাগালি দেবো না। তা আমার সঙ্গে কি কেউ বসবে না? কিন্তু কেউ বিশ্বাসই করছে না যে ও কোনো গালাগালি দেবে না। কিন্তু এখানে একটা পয়েন্ট আছে, রোদ্দুর রায় কিন্তু ওরকম ছিল না। রোদ্দুর রায় কিন্তু সোসাইটির জন্য ওরকম হয়েছে। সোসাইটি হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট অ্যাকসেন্ট অফ রোদ্দুর রায়। যদি রোদ্দুর রায়কে আমরা যখনই চিন্তা করি, আমরা কিন্তু ভাবি যে সে এসে গালাগালি দিয়ে বলবে কি ভালো তো, দ্যাট ওয়াজ হিজ ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে ওটা বলা মানেই হচ্ছে যে হি হ্যাজ কাম। তো সোসাইটি ওকে টিআরপি দিয়েছে, তো মানুষ এভরিবডি ওয়ান্টস টিআরপি। So don't blame an individual, don't side an individual. It is the society, it is the surroundings, it is the time that gives birth to a personality. Am I correct, my friends? Yes. নীলি আমি ঠিক বললাম? অনেক কথা বলে ফেললাম, মানে আমি কি বলবো, একটু ইমোশনাল হয়ে বলে ফেললাম আমার শোতে আমার ইনিশিয়াল ডেজের কথা। এখন আর I somehow beg to differ. Yeah, what? I somehow beg to differ. Purota. Partially, I somehow beg to differ. Yeah, you say. Nah, you can obviously differ. Please say. Why do you differ? সোসাইটি আমাদের একটা খুব লাক্সারি যে কোনো এক্সকিউজ দেওয়ার জন্য অলওয়েজ একটা লাক্সারিয়াস একটা রিজন হিসেবে কাজ করে সোসাইটি। এটা তো সোসাইটির জন্য হয়েছে, এটা তো সোসাইটির জন্য হয়েছে। ধর আমরা এখানে ছোট্ট করে আমরা এখানে 4 জন আছি, রাইট? আমরা ওই সোসাইটিটাতেই বাস করি মোটামুটি, এভরিবডি ইজ স্ট্রাগলিং টু সার্ভাইভ তাদের লেভেলে। সোসাইটি বা তখন আসে যখন আমি আমার প্রপারলি গ্রেসফুলি রিঅ্যাক্ট করতে পারি না অ্যানসারিং আ সার্টেন সার্কামস্ট্যান্সে, যে কোনো রকম সার্টেন সার্কামস্ট্যান্সে, যেটা ইন্দ্রনীল বলছি। আমি সৌরভদাকে বলবো, সৌরভদা, I am not blaming the society. I am saying
কি সোসাইটি আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু কাজ করি টিআরপির জন্য। টিআরপি মানে তোমার সিনেমা যদি তুমি বানিয়ে যদি তোমার সেটা হলে যায় গিয়ে সেটা বক্স অফিস বিজনেস করে সেটাই ভালো। নীলির গার্মেন্টসও তাই, নীলির প্রোডাক্টও তাই, এমনকি দুর্গাজিরও প্রোডাক্ট তাই। তো আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমাদের কোন মেটেরিয়ালটা বেচছে। সন্দীপ, প্রবলেমটা এটা নয় কে কি করছে, প্রবলেমটা সে কিভাবে করছে। আমার কাছে ভীষণ ম্যাটার এটা। তুই কি টেস্টলেস ওয়েতে কিছু করছিস নাকি তুই টেস্টফুলি করছিস? তুই যদি টেস্টফুলি গ্রেসফুলি কিছুই করিস, আমি তোকে মাথায় করে রাখবো, তোর পাশে বসবো। তুই যদি টেস্টফুলি সেটা না করিস, গ্রেসফুলি না করিস, then definitely I will choose to opt out of that certain person's periphery, I mean social periphery. But I think what Sandeep is trying to say, Sandeep bolte chaiche ki end of the day it is the want. Society is accepting a thing like Galagal and everything. They are giving him the TRP. Exactly. They are making him million followers. So that is how it is encouraging him to do more. Today if I am getting a million follower by giving Galagal, I'm giving Galagal on this thing, I'm getting million followers, I will give more Galagal. It's as simple. If the society doesn't accept, society যদি না করে দেয় and they do not follow it, they say we will not listen to Galagal, we will not, so the person will anyways change. So how can we blame one individual? It's his fault. No, you know, society তে everything said, because প্রত্যেক জিনিসের কিছু না কিছু আছে, মানে কিছু বায়ার তো প্রত্যেকের আছে, everything said. That is the damn characters of the society. আমি আরেকটা ক্যালকুলেশনের কথা বলে আমার প্রোগ্রামটা প্রায় শেষের মুখে এসে গেছে, বাট আমাকে এই পয়েন্টটা বলতেই হবে। টিকটক আমরা প্রত্যেকে করি, মানে যারা করে না তাদেরকেও বলবো করতে, বা করতেই পারি, সেটা নিয়ে ব্যাপার না। এটা টিকটকটা অনেকজন করে, অনেকজন করেন। এটা তার নিজস্ব ব্যক্তিগত মত যে সে করবে কি করবে না। কিন্তু এখন এখানে আমাদের অনেক টিকটক স্টার্স হয়েছে। টিকটক স্টার্স মানে আমি যারা অ্যাক্টার্স বা যারা কোনো কাজ করছে, সাপোজ নীলি ইজ আ ফ্যাশন ডিজাইনার, ওকে কিন্তু লোকেরা, ও কিন্তু তার আগে 20 বছর 30 বছর মানে কি বলবো রোগড়েছে একদিন খেটে নিজের জায়গাটা করে দেন ও টিকটক করছে। আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট হি ক্যান ডু টিকটক। আই এম নোবডি টু সে কি কে টিকটক করবে বা টিকটক করবে না, কিন্তু যে কোনোদিন কোনো কাজ করেনি, যে কিছু মানে বেরোয়নি বা যে কোনোদিন কোনো স্ট্রাগল করেনি, দ্যাট পারসন ইজ ডুইং something very offbeat, and the person is getting TRP and getting millions of followers, and তারপর একটা ভালো যে অ্যাক্টর আমাদের এখানে আছে, that person is not getting the brand, মানে এন্ডোর্সমেন্টের জন্য এখন টিকটক স্টারদের ডাকা হচ্ছে rather than celebs। মানে আমার এটা ফলোয়ার্স আছে তো আমি তাকে ডাকবো। আই এম নট টেলিং অ্যাবাউট এনি বিগ স্টার্স যারা টিকটক করছে, দে ক্যান ডু ইট টিকটক বিকজ দে হ্যাভ দেয়ার ওন আইডেন্টিটি, বাট টিকটক কান্ট বি এনিবডিজ আইডেন্টিটি। কালকে আমাকে একজন এটা নিয়ে তর্ক করেছে, আমার একজন ফ্রেন্ড, সে বলছে টিকটকটা হচ্ছে এখনকার একটা আর্ট, সেটা নাকি আইডেন্টিটি। আমি বললাম হাউ ক্যান ইট বি অ্যান আইডেন্টিটি ফর আ পারসন, যে আমি টিকটক করি, আমাকে যদি বলা হয় আমার অকুপেশন কি, হোয়াট ইজ ইউর প্রফেশন, ইউ উইল সে কি আই এম আ টিকটক স্টার, হোয়াট ইজ দিস। তো আজকে যারা এন্ডোর্সমেন্ট করাচ্ছে তাদেরকে আমি বলবো যে ডোন্ট গো উইথ দোজ পারসন যারা টিকটক করছে কোনো কিছু না করে, বিকজ তাহলে শুধু যদি ফলোয়ার্স দেখে সবাইকে প্রোডাক্ট বেচতে হয় তাহলে কিন্তু আপনার প্রোডাক্টটা ঠিকঠাক জায়গাতে আপনি দিচ্ছেন না, সেটাও আপনাকে বুঝতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু বি আ ব্র্যান্ড কনসিয়াস পারসন অলসো। আমার শোতে আচ্ছা নীলি এটাতে কিছু বলতে চাইছিল, নীলি এটাতে কি বলবি টিকটকের ব্যাপারটা? আমি এটা যেটা বলছি একটু আই এম ওয়ান্ট টু ডিফার উইথ ইউ। See, end of the day, we have to move with the times. Now, TikTok is a very in thing. And there are some people who have millions of followers and who are talented also. You can see that they are coming up with the most genuine ideas and doing a TikTok. Every day, I'm a very avid TikToker myself, and I see some of the ideas and I start thinking, wow, he must have really thought about this idea. Ekta gaan ke, o ki kore in that 14 seconds, he makes it happen so interestingly. That's even talent. So now that is why they are getting so many followers. They are getting now it's very lucky that they are getting a platform which probably in our times was not there. We did not. Nowadays we have social media, we have TikTok, we have so many things. Most of us who are already established in our careers, we are also doing it. It's not because we want to get something out of it. I'm not most of us those who are established. I'm talking about those who doesn't have any work. No, Sandeep, listen to me. So that is what I'm saying. They are also doing it, and these newcomers, some of them who are exceptionally talented,
Some of them are there. I saw one girl. She's a village girl. All she dances, comes and shouts. She just বোকার মতো আওয়াজ বের করে, আর ওর নাকি 4 lakh 5 lakh following, কেন লোকেদের হাসি লাগে, they get entertained, and she's getting banned into hospitals because in her profile, if you go, she will be holding a shaban or doing something, and she will be making noises and all that, because that mean endorsement page hai to do this. So similarly, and end of the day, people want to sell their stuff. If somebody is getting in social media, if you have some 4 lakh people watching you, if 4 lakh are your followers and they like something, they will at least 50,000 will buy. End of the day, business houses want to sell something, so why not? This is another thing. I agree, you cannot say TikTok is a profession. I will also say that cannot be I'm a TikTok star. You cannot write it as a profession, I'm a TikTok star, because I was hearing an interview of the person who's the creator of it. He had invented TikTok for people who were unemployed and who were sitting at home, and he had done a fun thing ki বাড়িতে বসে বোর হচ্ছে তো এটা কর. So he had no idea that people will, it will become so much of a craze that সবার মধ্যে একটা কিছু আছে যেটা ওরা প্রেজেন্ট করছে এখন. So this is how it's happened. So if somebody is making money out of it, this is a very positive thing you have said. Let's not get negative about them. A very positive thing that let's not get negative about them. If they are making money, let them also. Everybody should get a fair chance. Let them. একদম আচ্ছা, সৌরভ দার কাছে আমি যাবো। সৌরভ দা, what do you feel about TikTok? আমি খুব অ্যাওয়্যারই নই বিষয়টা, আমি আজ অব্দি মানে খুব একটা জানি না। মানে you have never gone into TikTok, মানে you have I don't have any proper idea about what TikTok plays, what role TikTok plays in the society, so I'll choose not to answer. আচ্ছা, আমি আমার শেষ প্রশ্নটা সবার জন্য করব যে what do you feel कि when we will overcome this scenario? আমি दुग्गत जी থেকে শুরু করছি। दुग्गत जी, आप बोलिए, आपको क्या लगता है कि कब ये सिनेरियो नॉर्मल होगा? ये सिनेरियो के बारे में तो कुछ कहा जाना अभी जल्दी होगा। जब तक स्थितियां पूरी काबू में नहीं आती, इसके बारे में कोई भी विवेचना आप नहीं करें, तो कुछ हम लोग भी गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। अतः क्या स्थिति का सामना करते हुए कुछ समय का इंतजार हमें करना ही पड़ेगा, और उसी तरह की हमें अपनी प्लानिंग रखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि अभी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, क्या जो भी आगे की क्या पोजीशन रहती है, उसकी तैयारी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। हमारा दिमाग इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अभी हमें 1-1.5 महीना और डट के रहना हो सकता है। अगर ये हमें इससे पहले इसकी छूट मिल जाती है तो ये हमारे लिए ग्रेस है, बोनस है, मैं ये समझता हूँ, मेरी सोच ही है। लेकिन अभी positive thought by Mr. Duggar. I will ask Mr. সৌরভ চক্রবর্তী, তোমার কি মনে হয় কখন এই সিনারিওটা মোটামুটি ঠিক হবে? মানে প্রত্যেকেরই আমি পার্সপেক্টিভটা জানতে চাইছি। Let's wait and watch. আচ্ছা, you will go কি let's wait. Nili, what do you feel? See, I am being very practical about it. যতটা আমি I have come across news and everything, they are predicting a vaccine by April 2021. So the vaccine will not be ready before April 2021. So let's be prepared. I think everybody, I will also take this platform to tell everybody, let's be prepared that the coming 6 to 8 months, we will not be our productive self. So we have to allot for it. আমরা এটা বলতে পারবো না কি এখন immediately 2 মাসের পর সব নরমাল হয়ে যাবে, নরমাল হবে না। We all have to understand this very basic fact that 6 to 8 months to minimum লাগবে। আজকে Wuhan after 7 months or 8 months they have been coming থোড়া normalcy তে এসে, তার সত্ত্বেও এখনো বলছে কেসেস পাওয়া যাচ্ছে। So you have to see their model and see it will not happen ঝট করে, it will not have an overnight. But everybody will have to take the precautions. I will request all my audiences to wear N95 mask, to take proper precautions like wearing gloves, যতটা পারবেন বন্ধ জামা কাপড় পরবেন, sanitizers, do use sanitizers, don't go out without any reason, stay isolated, stay safe, and before ending this program I will Sandeep, stay home. Stay home. I said stay home. I said stay home, stay isolated. And many people are asking me where to subscribe. I will say, I will ask everybody to subscribe Just News portal and get tuned to it. We will end this program with a positive motto. We will say, I will do 1, 2 and 3.
all three of us will speak, we shall overcome. Neeli, বুঝে গেছো? Duggarji, I hope you have understood. Saurabh da, you have understood. 1, 2, 3. We shall overcome. Thank you so very much for joining me in my show, and stay blessed, stay isolated, stay safe, and wishing you a great time ahead.